नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 24 तारिख रविवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियो गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपड़ क्यों जिलार भिडियो देखुं जनातु। आज प्रथम खबर, राज्य में शक्ति संकट आसंता 6 मास एस्मा लागू कले सरकार। राज्य में किभली निरपेक्षण विद्युत सरबराह हो पार एवं कर्मचारी मैंने आंदोलन को न ओह्लैबे ताकू दृष्टि रखी शुक्रवार राज्य सरकार पक्षर एक कड़ा पदक्षेप ग्रहण कर आसंता 6 मास शक्ति क्षेत्र में एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू करागला बोली गृह विभाग पक्षर गुरुवार निर्देशनामा जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, हिट वेव सतर्कता प्रति मेडिकल रे ओआरएस कर्नल व्यवस्था। ओडिशा चलित वर्ष सबु रेकर्ड भांगी ग्रीष्म ऋतुर प्रकोप। आकाश जमीती निआ बर्षुची आ ताती सांगू असह्य गुलगुली रे जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़ी। एभली स्थिति रे हिट वेव नजर रे रखी जनस्वास्थ्य निर्देशक सूचना देइछन्ति। हिट वेव को नजर रे रखी सबु मेडिकल गुड़िक प्रतिषेधक व्यवस्था अपणाई। प्रति मेडिकल रे ओआरएस कर्नल व्यवस्था होइछि। अंशुघात मुकाबला पई सबु जिला मुख्य मेडिकल गुड़िक कंट्रोल रूम खोला जाइछि। मेडिकल गुड़िक आईवी फ्लुइड्स ओआरएस मजबूत रखा जाइछि। विशेषकर शिशु गर्भवती वयस्क लोक दिन 11 ରୁ 3टा पर्यंत टाण खरारे बाहर को न बाहरिबा पई परामर्श दिया जाइछि। सूता लका पिंधिबाकू परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर, जून 21 तारिख में होगा ओटीईटी 2024 परीक्षा तारिख में परिवर्तन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसई ओडिशा शुक्रवार दिन ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी 2024 तारिख परिवर्तन करिछि। 21 तारिख में होगा ओटीईटी 2024 परीक्षा जून 28 तारिख में अनुष्ठित होब। पेपर 1 परीक्षा सकाल 9टा ରୁ 11टा 30 मध्य अनुष्ठित होब। पेपर 2 परीक्षा अपराह्न 2 ରୁ 4टा 30 पर्यंत अनुष्ठित होब। बोर्ड आउरी सूचना देइछि जे ओटीईटी 2024 एडमिट कार्ड जून 17 तारिख बीएसई वेबसाइट www.bseodisha.nic.in रे उपलब्ध होब। एथिपे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसई एक विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। परवर्ती खबर, जीएसटी परिसर भितर आसिबो पेट्रोल और डीजेल। प्रधानमंत्री को आसिला चिठी, कार्यकारी हला पूरा सस्ता हो जीव तेल। बढ़ुवा महंगा माड़ मध्य साधारण जनता आश्वस्तिकर खबर। केंद्र सरकार भी राज्यगुड़िक सह मिसी पेट्रोल एवं डीजेल दर कमाइबा बड़ प्रस्तुति चलाइछन्ति। केंद्र सरकार निज आड़ू एक्साइज ड्यूटी कमाइबा परे एबे राज्यगुड़िक मध्य सेमानंकर भैट कमाइबा पई अपील करिबाकू जाउछन्ति। परवर्ती खबर, आसंता कालिठु रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया स्थगित, पुणी जून मासरु आरंभ। आसंता कालिठु रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया स्थगित, जून मासरे पुणी गणति मणति आरंभ पई स्थिर करा जायछि। एने श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ीଙ୍କ सूचना। वर्तमान अत्यधिक ग्रीष्म प्रवाह भक्त और श्रद्धालु मानक भिड़ एवं महाप्रभु को आगामी पर्वपर्वाणी विशेषकर स्नान पूर्णिमा और घोषयात्रा को दृष्टि रखी परवर्ती पर्याय योजना प्रस्तुत करा जाउछि। परवर्ती खबर, युक्त 2 नामलेखा 26 तारिख आरंभ हो आवेदन। चलित शिक्षा वर्ष 2026-27 युक्त 2 नामलेखा आसंता 26 तारिख आवेदन आरंभ हो। जून 30 तारिख रात्रि 11:45 मध्य छात्र छात्री मैंने सैम वेबसाइट रे आवेदन करें। जुलाई 8 तारिख में प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाइब। जुलाई 9 ରୁ 15 तारिख मध्य प्रथम पर्याय नामलेखा हेब। अगस्त 12 सुधा समस्त पर्याय नामलेखा शेष हेब। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 16 तारिख में स्लाइट अफ ऑप्शन दे पारिबे। यापर जुलाई 23 तारिख में द्वितीय पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइब। एही पर्याय चयन छात्र छात्री 24 ରୁ 28 तारिख मध्य नाम लेखाइबे। यापर स्पॉट नामलेखा जुलाई 30 ରୁ अगस्त 2 मध्य पिला माने चॉइस लॉकिंग करिबे। 6 तारिख में यार मेधा तालिका प्रकाश पाइबा परे 7 ରୁ 12 तारिख मध्य से माने नाम लेखाई पारिबे। चयन होइतिबा छात्र छात्री माने अगस्त 7 तारिख मध्याह्न 12टा ରୁ 12 तारिख रात्रि 9टा मध्य कॉलेज रिपोर्टिंग करिबे। मात्र जुलाई 23 ରୁ पाठपढ़ा आरंभ हेबो। परवर्ती खबर, राघव चड्डा को राज्यसभा पदवी देला बीजेपी। आम आदमी पार्टी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइतिबा राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को बीजेपी एक बड़ दायित्व देइछि।
ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯାଚିକା ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ବିଜେପି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ସକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି 10 ସଦସ୍ୟ, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି କି ଯାଚିକା ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଘବଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମେ 20 ତାରିଖରେ ଏହି କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ଏହି କମିଟିରେ ରହିଥିବା 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗହୀରମଥାରେ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ବିଳମ୍ବିତ, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାମୂହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଣ୍ଡାଦାନ ବିଲକୁଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ। ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି କଇଁଛ। ଏପ୍ରିଲ ଯାଇ ମେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 2.5 ମାସ ଧରି କୂଳକୁ 500 ମିଟର ଯାଏଁ ଲକ୍ଷାଧିକ କଇଁଛ ଠୁଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରିନଥିଲେ। ଏବେ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ କଇଁଛଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ପ୍ରଜନନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗହୀରମଥାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓପିଟିସିଏଲ୍ର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ଓପିଟିସିଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଓ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କଡ଼ା ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାର ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଲୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁମୋଦିତ ଛୁଟିକୁ ତତ୍କାଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଓପିଟିସିଏଲ୍ର ମାନବ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ପକ୍ଷରୁ 23 ମେ ତାରିଖରେ ଏହି ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳି ନେଇପାରିବେନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ବଦଳି ଆଦେଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚିଠି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣରୁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମାନ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବେନି। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ରୁବିଓଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରୁବିଓଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ମେ 26 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତ ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୁବିଓ ରବିବାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 16 ଜୁଲାଇରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବବିହୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆୟୋଜନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 1,08,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ପ୍ରାୟ 1,08,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର ସମୟସୀମା 6 ସପ୍ତାହ ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ବିତ୍ତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାନ, ସାପ୍ତାହିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ତାଙ୍କର ଏକାଡେମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମରାମତି, ନବୀକରଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜୁନ୍ 10ରୁ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତାତିର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି ସିନା ଗୁଳଗୁଳି ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 45.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସହର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ହେଲେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 37.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା 70%ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମେ ମାସ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାତି ଏବଂ ଉପକୂଳକୁ ଗୁଳିଗୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ ଉତ୍କେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସବୁଦିନ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏଣିକି ସପ୍ତାହର ସବୁଦିନ 2ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାର ୱାନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ସକାଳ 5ଟା 50 ଛାଡ଼ି ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହି ବିମାନ ଉତ୍କେଲାରୁ ସକାଳ 7ଟା 15 ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 8ଟା 15 ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇବୋଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳର ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ରାଜଧାନୀରେ ଗାଜିଲା ବର୍ଷା, ଆହୁରି 5 ଦିନ ବର୍ଷିବ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଶର ସାରାନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ବର୍ଷା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ତତଲା କଢ଼େଇରେ ବାଜି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗୋଡ଼େଇ ପକାଇଛି କଳା ବାଦଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଲୋକମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କଳା ମେଘ ଆକାଶକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ତଥାପି ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯାହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗରମରୁ ଟିକିଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି ବର୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ ମାସରେ 3ୟ ଥର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି।
पेट्रोल 87 पैसा एवं डिजेल 91 पैसा। सारा देश में पेट्रोल एवं डिजेल मूल्य पुणी थे वृद्धि पाई। दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 87 पैसा एवं डिजेल 91 पैसा महंगा होईची। मे मासरे तृतीय थर पर इंधन मूल्य वृद्धि पाई। ए सप्ताहर आरंभ में प्रति लिटर 90 पैसा वृद्धि होइतिला एवं किछि दिन पूर्व प्रति लिटर रे 3 टंका वृद्धि होइतिला। गत 10 दिन मध्य पेट्रोल एवं डिजेल प्राय 5 टंका महंगा होईची। परवर्ती खबर यही तारीख जाए आपण भी मागणारे अपडेट करेंगे आधार कार्ड। आजिकल सबकिछि आधार कार्ड आवश्यक। भारतीय नागरिकों पर आधार कार्ड रखा बाध्यतामूलक। आधार कार्ड साहाय्य आपण एक बैंक अकाउंट खोली पारिबे एवं अनेक कार्य करेंगे। यार अर्थ होउछि प्राय प्रत्येक कार्य आधार कार्ड रहिबा जरूरी हो गलानी। तेणु यहाकू अपडेट करबा मध्य गुरुत्वपूर्ण। जदि कौनसी विवरणी पुराना किंबा भूल थाए तेबे यह आपणक नाम बाधा सृष्टि करिपारे। तेणु उदय अपडेट तारीख वृद्धि करिछि। उदय अनुଯାयी मागणा आधार कार्ड अपडेट सेवा को 14 जून 2027 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। आपण माय आधार पोर्टाल माध्यम अपडेट कले ही यह सुविधा पाई परिबे। प्राय सबकिछि एबे ऑनलाइन होइतिबारु सरकार आधार अपडेट करिवार प्रक्रिया मध्य ऑनलाइन करिसंती। जदि आपण मध्य आपणकर आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करबा को चाहंती तेबे निश्चित रहंतु। आपण एबे कोनोसी शुल्क बिना मागणारे आपणकर परिचय एवं ठिकाना डॉक्यूमेंट अपलोड एवं जांच करि परिबे। आपण सहजरे आपणकर ठिकाना मोबाइल नंबर किंबा व्यक्तिगत विवरणी अपडेट करि परिबे। आपण माय आधार पोर्टाल परिदर्शन करी घरे बसी सहजरे आपणकर आधार कार्ड अपडेट करि परिबे। परवर्ती खबर 19तम नियुक्ति मेला 51,000 युववर्ग को नियुक्ति पत्र बंटन कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 रु अधिक युववर्ग को नियुक्ति पत्र बंटन करिसंती। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम 19तम नियुक्ति मेला जोगदे विभिन्न सरकारी विभाग एवं संगठन में नवनियुक्त युववर्ग को नियुक्ति पत्र बंटन करिसंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती आज आपण मान समस्ते देशर विकास यात्रा रे गुरुत्वपूर्ण अंशीदार देउछंती।